ассалому алайкум тамошобинони азиз. Нашри навбатии барномаи сиёсӣ, таҳлили амният ва ҷомеа аст аз студияи марказии шабакаи телевизионии вилояти Суғд, ки бахшида мешавад ба яке аз чеҳраҳои мондагори таърихи Куруши Бузург. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар чандин баромадҳои худ таъкид месозанд, ки дар баробари саҳми арзанда дар рушди тафаккури ҷаҳонӣ ҳамчунин миллати тоҷик аз қадимулайём соҳиби давлат буд, давлатсозиву шаҳрдориро ба ҷомеаи ҷаҳонӣ омӯхтааст. Ва имрӯз ин барномаи мо бахшида мешавад ба ҳамин гуна як чеҳраи таърихӣ, Куруши Бузург. бо мақсади таҳлил ва баррасии масъалаи мазкур ба студияи марказии шабакаи телевизионии вилояти Суғд даъват шуданд устодон, коршиносони доимии барномаи сиёсӣ, таҳлили амният ва ҷомеа. Бо истифода аз фурсати муносиб изҳори сипосмандии худ ва тамошобинони барномаи амният ва ҷомеаро ба шумо мерасонем. Устод Сарвар, мехостем аз шумо ҳамчун аз нигоҳи таърихи Куруши Бузург, ҳамчун як чеҳраи муҳими таърихӣ андешаи худро баён дошта бошед. Марҳамат устод. вақте ки мо дар бораи чеҳраҳои мунир ва мондагори таърих ва тамаддуни ҳар як халқу миллат сухан меронем, албатта пеш аз ҳама бояд таъкид намуд, ки дар бунёд ва офаридани ганҷинаҳои фарҳангу тамаддуни ҷаҳонӣ саҳми халқу миллатҳои сайёраи мо, аз ҷумла мардуми шарқ ва тоҷикон хеле бузург аст. фарҳангу тамаддуни ҳар як миллат дар шаклу шеваҳои гуногун, илму дониш, афкору андеша, адабиёт, санъат, фалсафа, дину мазҳаб, урфу одат, ахлоқ, қонун ва дигар арзишҳои маънавӣ зуҳур меёбад. дар руми қадим, дар руми бостон як мақоле шӯҳрат дошт. мегуфтанд, ки аз ховар рӯшноӣ бархосту аз бохтар қонун. бархостани рӯшноӣ аз ховар ин маънои зоҳирии тулӯи хуршеди ҷаҳонтобро надорад, балки ба маншаву мабдаи илму маърифат, ақлу хирад, некуву одамият, фарҳанг ва дигар арзишҳои маънавӣ будани сарзамини машриқзамин ишора мекунад. ва мадракҳои таърихӣ, бозёфтҳои бостоншиносӣ низ ба ҳамин ишора мекунанд, ки қонун ҳам зодаи тафаккур ва эҷоди мардуми машриқзамин аст. ва дар саргаҳи ана ҳамин қонунофарӣ яке аз шахсиятҳои маъруф ман Куруши Кабир қарор дошт. ва ман дар бораи Куруши Кабир дар сарчашмаҳои таърихӣ, дар ривоятҳо, дар осори муаррихони замони антиқа, сарчашмаҳои ман таърихи арабӣ забон, форсӣ забон, тадқиқотҳои муаррихони гуногун маълумотҳои хеле зиёд омаданд. ҳанӯз 250 сол аз ин муқаддам яке аз саромадони таъриху фалсафаи Аврупо, Иоганн Готфрид Гердер, ки ман яке аз олимони хеле машҳур аст, дар асараш назаре ба таърихи башарият аз нигоҳи фалсафа чунин нигошта буд: агар дар ҷаҳон шаҳаншоҳе шоистаи достону ситоишҳо бошад, ин шаҳаншоҳ пеш аз ҳама Куруши Кабир, бунёдгузори империяи паҳновари ҳахоманшинҳо мебошад. ба ҳамин маъно як олими дигар, файласуфи бузурги олмон Фридрих Гегел дар китоби худ фалсафаи таърих чунин навиштааст, ки низоми давлатдории мутамаддин ва умуман таърихи тамаддуни умуми башарӣ маҳз аз таърихи пурҷозибаи форсҳо ва оини давлатдории Куруши Кабир ибтидо мегирад. муҳаққиқи дигар Ризо Шаббонӣ мегӯяд, ки ниёгони тоҷикон 2550 сол муқаддам асосҳои меъёрҳои конститутсиониро ман оғоз бахшиданд. ё Ҷек Донели, як олими дигар, эъломияи Куруши Кабирро оғози ҳуқуқи умуми башарӣ мегӯянд. дигар шахсиятҳо ҳам, аз ҷумла аллома Бобоҷон Ғафуров дар ман китоби тоҷикони худ менависад, ки ман ҳахоманшинҳо пеш аз ҳама ман Куруши Кабир
ибодатгоҳҳои бобул ва яҳудиёнро барқарор кард. ва мо медонем ки пешвои миллат муҳтарам имомули раҳмон дар китоби худашон чеҳраҳои мондагор дар бораи куруши кабир як мақолаи хеле муфассал ва пурмуҳтавое доранд. куруш шаҳншоҳи кабир. ва ман дар бораи шахсияти ҳамин куруши кабир ховаршиносони шӯравӣ ҳам аз ҷумла Струве, Авдеев, Крастовсев, дигар маърихон ховаршиносон дар бораи куруши кабир ҳамчун як шахсияти хеле ман бузург, як ҳамчун ҷамъкунандаи қабилаҳои ориёи табор ва барпокунандаи аввалин ана ҳамин империи ё як давлати бузурги ориёиҳо маълумотҳои хеле муҳим доданд. бинобар ин албатта ин бесабаб нест ки имрӯз пешвои миллат умуман мо ба ҳамин як чеҳраи хеле пурҷилои таърих ва тамаддуни худ гӯем таваҷҷӯҳ ордем ва ин албатта барои эҳёи анъанаҳои гузаштаи мо, анъанаҳои давлатдорӣ, қонунгузорӣ ва ба ин васила таҳкими худшиносӣ, ҳофизаи таърихӣ, ҳуввияти миллии насли имрӯз ҷавонон ва албатта тамоми мардум, ин албатта як нақши хеле муҳим дорад. ташаккури зиёд устод, саломат бошед. ва дар ҳақиқатан ҳам мо агар имрӯз бибинем бисёр кишварҳо ва бисёр миллатҳо аз анамун таърихи камтарини худ меболанду ифтихор мекунанд, дар ҳақиқат шоистаи ифтихор аст ки имрӯз мо соҳиби ҳамин гуна миллате ҳастем ки таърихи ана ҳамин ҳазорсолае дорад ки барои рушди на танҳо як тамаддун, балки як заминҳои асосии ҳуқуқии байналмилалиро гузоштааст. ва устод мехостем чанд андешаи шумо вобаста ба шахсияти куруши кабир ва ҳамчунин аҳамияти ана ҳамин эъломияи аввалин эъломияи ҳуқуқи башар марҳамат. ташаккур зиёд. чунон ки инҷо устод ишорат карданд, шахсияти куруши кабир ки ва аз нигоҳи таърихӣ фаротар аз 2500 солро дар бар мегирад ва аз рӯи ахбори сарчашмаҳои таърихӣ, яъне валодати ӯ дар байни солҳои 600 ва 576 қабл аз милод иттифоқ афтодааст. яъне ин аз он дарак медиҳад ки чуноне ки аз нуқтаи назари донишмандони дунё бармеояд, яъне мардуми тоҷик, ниёгони мо ҳанӯз масалан 2500 сол соҳиби давлат буданд. яъне аввалин империяи бузург ки империя одатан аз рӯи иттиҳоди қавмҳо ва миллатҳои мухталиф ки фароҳам меояд ва ин дар таърихи мо, дар таърихи умуман ҷаҳон хеле ҳодисаи бисёр нодир аст ва ба ҳамин хотир имрӯз тамоми дунё аз шахсияти куруши кабир истиқбол мекунанд ва моҳияти асосии ҳамин эъломия ё устувона ё маншур ки ба номи ӯ пайванд мегирад ва албатта яке аз омилҳои ҷовидонагии номи куруши кабир мансубияти ҳамин эъломия аст ки муҳтавои он бар чанд нуқтаи муҳим такя мекунад. яъне пеш аз ҳама гуфтам мумкин аст бо эҳтимом ки аввалин бор вожаи сулҳ дар ҳамин матни эъломияи куруши кабир истифода шуд ва унҷо масалан махсусан бо худи куруши кабир таъкид мекунад ки ман яъне куруш кишвари худро бо сулҳ ва бо амонӣ, ростиву адолат идора кард. ин як нуктаи бисёр муҳим аст. дуюмин нуктае ки масалан мегӯяд ки артиши ман ба Бобул бидуни яроқ ё масалан бидуни аслиҳа, бидуни ҷанг бо сулҳ ва амонӣ ворид шуд. мебинед инҷа масалан масъалаи сулҳу амонӣ аст. ва сеюм мегӯяд ман бардадориро, яъне ғуломдориро аз чунки мо медонем ки аз нигоҳи сохтори ҷомеаи низоми идоракунии давлатӣ он замон масалан шояд рӯзгорӣ дар аксари кишварҳо ё нуқоти ҷаҳон ҷомеаи аз назари сохтор ғуломдорӣ буд ва мегӯяд ки ман ғуломдориро барҳам додам. ва агар мо аз нигоҳи хидматҳои дигаре ки куруш барои рушди фарҳанги миллӣ мо кард назар афканем, воқеан масалан куруш мегӯяд ки чаро мегӯяд ки кишвари ман ба Бобул ба масалан дигар давлатҳое ки дар ҳамон рӯзгор буданд, масалан Мидия ё Модия, бидуни силоҳ ва бо сулҳ бо амонӣ ворид шуд. яъне унҷо
میگه که بر هر کشوری که کوروش وارد شد و رفت با خودش رسم آیین‌های ملی ما رو برد. مثلا نوروز در بعضی منابع بعضی از آیین‌های نوروزی رو مثلا شاید نسبت میکنن به مردم بابل، اما واقعیت این است که کوروش همراه خود این آیین‌ها رو برد و فرهنگ بزرگ آریا رو به تمام جهان تقدیم کرد. و حتی میگن که در زمان کوروش کبیر از جمله همین نوروزی که مثلا ما داریم یک رسم جهانی بود، چون که در همون قصری که وی بنا کرد، قصر آپادانا میگن، یعنی آیین‌های نوروزی در همون قصر برگزار میشد و کوروش تمام مهمان‌هایی که از کشورهای مختلف می‌آمدن به همونجا دعوت می‌کرد. وقتی حتی مثلا در وصیت‌نامه‌ای که با فرزندان خودش می‌کند و میگه که پس از من همین دوستی و پایداری و عدالت را با پابرجا دارید، به خاطر اینکه یعنی باید خلق‌ها نه تنها مردمان یک ملت، باید تمام ملت‌ها با هم در اتحاد و دوستی باشن. و شاید همین چیز سبب شد که بعضی بعدا در تاریخ نامه‌ها تحریف نویسی شد. مثلا بعضی‌ها گفتن که مثلا از منسوبیت قومی کوروش مثلا با خود نسبت دادن، این نه از روی آن که مثلا اونها می‌خواستن که یعنی غرض داشتن یا چیز دیگر، به خاطر که واقعا یک شخصیتی بی‌نظیر در تاریخ تمدن انسانی بود که همه می‌خواست، تمام قوم‌ها، تمام ملت‌ها می‌خواستن که کوروش از آنها باشد. ولی خوشبختانه ما از استادم اشاره کردن در کتاب چهره‌های موندگار و در کتاب دیگری پیشوای معظم ملت نگاهی با تاریخ و تمدن آریایی بسیار پیوندی دولت کنونی ما و دولتی که یعنی امپری بزرگی که با نام هخامنشیان مشهور است بسیار تحلیل عمیق شد و پیشوای معظم ملت بسیار با دلیل‌ها میگن که شاید بعد از بسیار جهت‌ها سرنوشتی در دولت صاحب استقلال ما و سرنوشتی دولت کوروش بسیار مانند دارد. و من همین مانندی همین شباهت در آن می‌بینم که یعنی وقتی که ما درباره سالهای اول صاحب استقلال نظر می‌افکنیم، واقعا اینقدر ملت ما پریشان و پراکنده شد. در افغانستان رفتن، حتی مثلا بزرگترین شهرهای ما تا آمریکا تا دیگر رفتن. پیشوای معظم ملت با ادامه همین نظام بسیار مقتدر و انسانگرایانه که در تاریخ دولتداری ما بود، از جمله در برنامه‌هایی که کوروش کبیر راه اندازی کرد، همین تمام همین کسانی که رفتن برگرداندن، تمام مثلا گریزه هایی که در افغانستان بودن، اونهایی که مثلا به سبب سرزدن جنگ شهروندی مجبورن ترک دولت کردن. و همین واقعا یک پیوند بسیار مهم است. و دیگر رکنایی که بسیار همین خود ببینید، کوروش یکی از مندرجه یکی از غایه‌های اساسی منشور این بود که باید مردمانی نه تنها یک منطقه بلکه مردم تمام جهان با هم دوست و رفاقت زندگی کنند. امروز ما ببینیم که تنها از میان راهبران سران کشورهای دنیا یگانه من پیشوای معظم ملت در منبر اجلاس سازمان ملل متحد پیشنهاد کردند که باید اعلامیه نو، اعلامیه 10 ساله صلح برای نسل‌های آینده قبول شود که این هم یک بسیار مهم است. و خودی همین پیشنهاد تجلیلی 2550 سالگی قبول اعلامیه کوروش کبیر این یک دستاورد بسیار بی‌نظیر است که باز هم از نظر اول اگر پیوندی همین نظام دولتداری ما رو با ریشه‌های تاریخی دولت مثلا غایه‌های کوروش کبیر پیوند کنه، از نظر دیگر امکان می‌دهد که امروز با جهان معاصر در شرایط جهانی شوی امکانیت فراهم می‌آورد که امروز دوباره مردمان عالم با این اندیشه با این فرهنگ رجوع کنند و خدمت یا قدیم بودن نظریات دولتداری ملی ما را بر اساس همین حجت مهم تاریخی ثابت کنند. و من فکر می‌کنم که اگر ما از نگاه تاریخی توجه کنیم که در تاریخ دولتداری ملی ما چی نقش شخصیت‌های تاریخی دارن، امروز واقعا همین اندیشه و همین نظریات در نظام دولتداری اگر از کوروش کبیر سر کنیم، بعدا در دوره سامانیان اسماعیل سامانی همین پدیده ها رو در یک شکل و شیوه دیگر برقرار کرد. و خوشبختانه سومین شخصیتی که همین راه بزرگ رو که راه جهانی شوی اندیشه های سیاسی و ملی ما هست، پیشوای معظم ملت ما با پیش از همه با توجه به احیا و ترغیب تکمیل همین نظریات دولتداری همین دو شخصیت بزرگ امروز شرایط فراهم آوردن که ما دوباره هم در برابر افتخار کردن برای جهانی شوی نظریات سیاسی و اندیشه های ملی اقدام نماییم. تشکر زیاد استاد، سلامت باشید. و در حقیقت هم در برابر چنین اقدام‌های شایسته همچنین پیشوای معظم ملت هنگام ارائه پیام نوبتی خود به مجلس عالی و تمام مردم کشور و مسئولین هم دستور دادند که به سازمان‌های
مسئول بین المللی پیشنهاد کردن اعلامیه بین المللی حقوق بشر از کوروش کبیر پیشنهاد کرده شود و همچنین استاد میخواستم اهمیتی همین اجلاسیه و چرا مخصوص پیشوای معظم ملت در همین وضع حساس جهانی معاصر همین مسئله رو برداشتند. آیا این به یگان به وضع حساس امروز یگان وابستگی دارد برای چی مخصوص در همین سالها همین مسئله امروز از جانب پیشوای معظم ملت راه اندازی گردیده استاد است؟ درست در اینجا چطوری که استاد اشاره کردن و هم از سوال شما برمیاد، یعنی ماهیت همین پیشنهاد پیشوای معظم ملت اهمیت آن در چی ظاهر می‌یابد و در چطوری که گفتید در پیام نوبتی خود 28 دکبر سال 2024 پیشوای ملت از همکاری‌های تاجیکستان با سازمان یونسکو یادآور شده و من اوید با تجلیل 2050 سالگی اعلامیه کوروش کبیر با وزارت‌های من داخلدار دستور دادن که یعنی حجت‌های مواد ضروری را با یونسکو پیشنهاد نمایند و این البته باید گفت که در سیمای پیشوای ملت ما مردم ما خصوصا ما مورخان یک حمایتگر معرفگری اصیلی تاریخ و تمدن خلق خودمان را ما میبینیم. واقعا احیاگری تاریخ، احیاگری چهره های بزرگترین تاریخ ما مورخان محققان تاریخی تمدن و فرهنگ شناسان با ما بسیار یک عقیده های گوناگون آشنا هستیم که بعضا ماهیتا بعضی محققان مدنیت تاریخی یک خلق تمدن خلق خود را از تاریخی خلق دیگر بالا میگذارند، افضل میشمارند یا مردم را با تمدن بشریت را با مردم پیشرفته با فرهنگ یا دیگر قوم ها را بی فرهنگ و بربر میشمارند که من بحثی در تاریخ بحثی اروپاگرایی و آسیاگرایی یا اروپا سنتریزم و آسیا سنتریزم معلوم است که اروپاگرایان همین خیل عقیده دارند که گویا که مردم اروپا همین گهواره تمدن این اروپا است، تمام علم و قانون و تمدن و فرهنگ از غرب برآمده است و گهواره این تمدن یونان و ریم است و دیگر ملت ها گویا فرهنگ و تاریخ ندارند. خصوصا آنها میگویند که بسیارتر با طبیعت اقلیم ارتباط دارد. همین خیلی عقیده بسیار یک نادرست رو تبلیغ میکنند که گویا که در شرق نعمت های مادی بسیار فراوان است و این مردم را گویا یک تنبل کرده است. مردم شرق گویا به مهنت، شغل یا کشفیات اینقدر میل ندارند و از این رو مردم شرق از غرب عقیب مانده است که این مطلقا نادرست است. مثلا در یک کتاب محقق انگلیس والتر باورمن تحقیق نابغه ها دایر به 1000 نفر نابغه های دنیا معلومات داده می شود. از همین شماره همگی 37 نفر از 1000 نفر درباره 37 نفر نابغه های مثلا هند و ایران و ترکیه نامبر شده است. خب تصور کنید که گویا که در همین کتاب درباره 44 نفر نابغه یونان، 259 نفر نابغه ها از اروپا و تنها از انگلیه 397 نفر نابغه ها آورده شده است. از هندوستان بزرگ که یک گهواره تمدن شرق است همگی 2 نفر. مثلا درباره فرزندان بزرگ ملت ما شیخ و رئیس ابو علی ابن سینا، زکریای رازی، ابو ریحان بیرونی و دیگر نابغه ها در این کتاب یگان سخنی نمی رود. این البته یک مناسبت نادرست، غیر علمی و ناعدالتانه نسبت به تاریخ و تمدن مردم ما است. انا همین من همچون مورخ همین خیلی احساس میکنم که این پیشنهاد پیشوای معظم ملت اهمیت خیلی بزرگی سیاسی، تربیوی، غایوی،
عملی دارد. یعنی با همین پیشنهاد پیشوای ملت من میخواهم که یک بار دیگر به جهانیان هویت ملی ما رو، تمدن ما رو، انا همین زاده خیر که من گفتم قانون زاده تفکر و من ایجاد مردمی مشرق زمین بودنی چرا نشان دهند و در قطار انا همین چیها مثلا همین اروپا سنتریست ها چنین عقیده دارند که گویا سرچشمه اعلامیه حقوق بشر که 10 دکامبر سال 1948 از جانب اسامبله گنرالی سازمان ملل متحد قبول شده است، گویا این از یک قانون در غرب موجود است، خرطی چی میگن بزرگ آزادی ها که این 15 ایونی سال 1215 از جانب شاه انگلیا ایوان جان با لقب ایوان بی زمین قبول شده بود که این از 63 ماده عبارت است. گویا اساس اعلامیه حقوق بشر همین است. گویا قانون از چی یا دیگر قانونی سالی را میگویند، حالا که قانون هایی که در شرق پیدا شدن، مثلا قانون همورابی، قانون مانو، این اعلامیه کوروش کبیر که ما سخن میرانیم درباره کتاب القونیه یعنی کاتیکس آبی که در زمان طاهریان قبول شد، یاسای بزرگ چنگیز خان یا مجموعه قانون های تیمور، همه این دلیل آن است که مردم شرق مردم تمدن آفر قانون را ایجاد کنند. من درباره همین یک قانون همورابی مثال آوردنی هستم که 2100 سال قبل از این قانون همورابی قبول شده بود و از 282 ماده عبارت بود و این قانون هنگامی کاف های باستانشناسی از جانب باستانشناسی فرانسوس مورگان در سوز سال 1902 بازیافت شد. یک بسیار ماده های عجایب آورده می شود. مثلا چنین قید می شود که هرگاه پسر یا فرزند پدر خود را بزند دست او بریده می شود، یا هرگاه کسی چشم آزاده مرد را بکند چشم او کنده می شود، یا هرگاه مریض با عیب طبیب بمیرد دست طبیب بریده می شود. اگر معمار خانه سازد و بنیاد آن مستحکم نباشد و خانه خراب گشته صاحب آن زیر همین خانه ماند معمار قتل کرده می شود. من این قانون هایی که یا مثلا هیچ مرد حق ندارد بیش از یک زن داشته باشد، قانونی که اینا میدید 2100 سال قبل از این درباره اخلاق آداب دیگر ها. اکنون اینجا درباره همین اعلامیه کوروش کبیر سخن رفت. من چند چیزهایی که در همین قانون گفته شده است به طور مشخص آوردنی هستم. وقتی که همین اعلامیه را او همچون به طریق پیام یا منشور پیشنهاد کرده است و این قانون امروز در آثارخانه بریتانی کبیر استوانی کوروش کبیر میگن، یعنی به شکل سیلیندر استوان نوشته شده است و در همین اعلامیه کوروش کبیر چی میگوید؟ من شاهنشاه بزرگ و توانا کوروش کبیر، شاه بابل، شاه آشور، شاه شوش و اکد، شاهنشاه 4 قلمرو می باشم. من بابل را بی خونریزی تصرف نمودم و تمام مردم مرا با خوشی استقبال کردند. من کوروش حالا صاحب تخت و تاج پادشاهی شدم و تا زمانی که اهورامزدای بزرگ لجام اداره کنی را به عهده من میگذارد من در عالم زندگی خواهم کرد. من هیچگاه توسط زوری حکمرانی خود را به مردم دیگر بار نخواهم کرد و در قلمرو من هر یک خلق آزاد است حکومت مرا قبول یا رد نماید. اگر آنهای حکومت مرا که در ایران، بابلستان و دیگر کشورها اعتراف شده است رد نمایند من نمیگذارم که ضد این مردم کسی زوراوری نماید. یا میگوید که تا زمانی که من صاحب این ملک هستم نمیگذارم کسی با زوری یا دیگر رفتاری غیر قانونی ثروت بیگانه را
از آن خود کند، مال و ملک غیر را بدون پرداخت حق آن تصور رود. من نمیگذارم که شخص دیگری با زوری کسی دیگر را کار فرماید، به او مزد ندهد. و چیزی از همه بزرگترین این تحمل پذیری، یعنی قبول دیگر دین و مذهب هایی که در قلمرو همین دولت مردم زندگی میکردند. او میگوید که من اعلان می نمایم هر کس در اعتقاد و ایمان آزاد است، میتواند به هر دین و مذهبی که میخواهد ایمان و اعتقاد آورد، مکان زیست خود را آزادانه انتخاب کند، پرستش خود را از روی اعتقادش بجو. فرمان دادم که همه مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند و بیدینان را آزار ندهند. فرمان دادم هر کس در انتخاب کسب و کارش آزاد است، حقوق و حق دیگران را پایمان نسازد و دیگران را ضرر نآورد. صلح و آرامی و امنیت را به تمام مردم عطا کردم. انا این ماهیت بسیار بزرگی اعلامیه کوروش کبیر. اگر ما به نظر تحقیق به قانونهای امروزی تاجیکستان نظر کنیم، محققان هم در این باره نوشتند که زیاده از خود همین اعلامیه کوروش کبیر همگی از 39 ماده عبارت، لیکن قریب غایه های و افکار همین کوروش کبیر قریب 50 غایه ها، افکار، عقیده های همین اعلامیه، مثلا از جمله دیپلماتیا، یعنی نه جنگ بلکه دیپلماتیا بالاتر است، با راه مصالحه گفت و شنید همه مسئله ها را حل کردن، یا مجبوری کسی را کار نفرمودن. امروز همین معیارهای اعلامیه کوروش کبیر در کنستیتوسی تاجیکستان و خصوصا در قانون جمهوری تاجیکستان در قانون درباره مراجعت شهروندان واقعی و حقوقی که 23 ایولی سال 2016 قبول شده بود، ماده 31 همین چیز را ما مشاهده کرده میتونیم. یعنی من گفتنی هستم که همین ماهیت پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان بار دیگر به اهل بشر توسط همین اعلامیه کوروش کبیر ثابت نمودن آن است که مردم مشرق زمین، مردم آریایی، از اون ما نیاگان همین آریایی، مردم تاجیک، مردم با فرهنگ، مردم با تمدن هستیم که در آفریدن همین معیارهای قانون و دیگر من اخلاق، اندیشه سیاسی، دولتداری سهم مردم ما بزرگ است. و البته من اعتماد کامل دارم که از جانب یونسکو این پیشنهاد سرور دولت پذیرفته می شود و این باعث باز یک تکان جدی می گردد برای تحقیق آموزش خود همین اعلامیه، شخصیت کوروش کبیر و تاریخی همین امپیری بزرگی برپا کرده او که واقعا در تاریخ یک نقشی بزرگ گذاشته است. تشکر زیاد استاد، سلامت باشید. و ما در زمان زندگی داریم که با استفاده از همین تکنیک و تکنولوژی ترقیات و همین که علم جهانی با صورت کیهانی به پیش می رود، ملت هایی که تاریخ نداشتند امروز تاریخ سازی دارند. و استاد عزیز همین با درک مسئولیت خیلی بلند من فکر میکنم پیشوای معظم ملت در ادامه انمون تشبس ها برای احیا کردن و برای شناخت چهره های تاریخی در عرصه جهانی تشبس های سازنده کرده ایستادند. و استاد میخواستیم اندیشه شما رو وابسته به نقش استقلالیت و سهم پیشوای ملت در شناخت چهره های تاریخی ملت و احیا کردن همین عنعنه های ملی تا چه از استقلالیت میتواند زمینه گذارد و سهم پیشوای ملت در همین زمینه مرحمت. وقتی ما در مورد سهم پیشوای معظم ملت محترم امام رحمان در شناخت شخصیت‌های تاریخی اندیشه می‌کنیم، پیش از همه محتوا و مندرجه کتاب جاویدانه چهره‌های ماندگار پیش نظر ما میاد که اونجا در نشر اول درباره 30 چهره بزرگ تاریخی ما و بعداً در اکنون درباره 30 نشر دیگر درباره بیشتر از آن سخن می‌کند و اینجا پیش از همه درباره هر یکی از اون چهره ها اندیشه های بسیار سودمند بیان شده است. و من پیش از همه بازم برمیگردیم به مقاله‌ای که درباره
کوروش کبیر نوشته شده است. و اینجا خیلی با مورد هم سوال کردید که یعنی همین در زمان جهانشوی پیشنهاد تجلیل یا بزرگداشت یا گرامی داشت 2550 سالگی اعلامیه کوروش کبیر همچون نخست حجت بشریت، نخست حجت حقوق بشریت چه اهمیت دارد. واقعا در این مقاله چند نکته بسیار مهم است که رسالت اهل ضیا را برای تحقیق و برای منظور کردن اندیشه های سنجیده شده مقرر میکند. واقعا در این کتاب و غیر از این کتاب ما اگر از دیگر نگاه توجه کنیم، البته تشبس های پیشوای معظم ملت در مورد بزرگداشت چهره های تاریخی و همزمان شرح بسیار مفصلی زندگی نامه و ابتکارات تاریخی هر یک اینها و غیر از در کتاب چهره های ماندگار در کتاب نگاهی و تاریخ و تمدن اوریایی، بعداً بخشی از اینها در کتاب زبان ملت و هستی ملت شرح و بیان یافتند. و اینجا معلوم می شود که یعنی ما اگر هم پیشنهاد تجلیل 2550 سالگی اعلامیه حقوق بشر، اعلامیه کوروش کبیر و در ضمن آن برگزاری آزمون شاهنامه‌خوانی که در کنار هم آمدن بسیار با مورد است، چون که اینجا واقعا اشارات کردیم که مثلا ما با همون رسالت و تشبسکاری و تفکری سازنده که کوروش کبیر داشت، بعضی مثلا نظریات مختلف درباره شخصیت او، درباره پایان کار او با میان آمد که البته نه همه همین تشبس های سازنده که وی منظور کرد، نه همه مثلا قومیت ها استقبال کردن. یعنی اونها بعضی ها حتی برای تحریف یا مثلا برای نشان دادن، اینجا اصولا بسیار درست گفتن که بعضی برای نادیده گرفتن بعضی تشبس ها مثلا دیگر از حجت ها، دیگر از منابع منظور کردن و از جمله مثلا درباره اینکه امروز پیوند شخصیتی کوروش کبیر با دیگر ملت ها یا قومیت ها دارد که بعداً بعضی از دانشمندان البته نوشتن. لیکن مطالعه شاهنامه فردوسی بار دیگر و بسیار از سوالهایی که در میان مردم درباره شخصیت کوروش کبیر یا شخصیتی مثلا دیگر هم هست پاسخ میگن. یعنی نظر اول این است که اگر چنده ما چون که در برنامه دیگر هم گفتیم، اگر چنده که در شاهنامه فردوسی مشخصاً با نام کوروش اشارات نرفته است، اما داستان زندگی کوروش کبیر برای ایجاد داستان کیخسرو در شاهنامه زمین شده است که این البته یعنی منبع اصلی فردوسی برای انشای همین داستان زندگی کوروش کبیر است. ما فکر میکنیم که اینجا استادم درباره شخصیت های دانشمندان گفتن، البته قدیمترین آثار تاریخی که درباره کوروش کبیر معلومات داده است این پیش از همه همین اثر گرادوت است و یک رمان تاریخی نویسنده و دانشمند یونان قدیم کسنافونت است. این کسنافونت واقعا البته بعضی از دانشمندان گفتن که در اثر گرادوت بعضی نکته ها بر اساس روش های شفاهی انشا، یعنی مثلا از روی شنیده ها نوشتن که این یک رسم تاریخ نگاری در زمان قدیم بود و بعدا ادامه یافت. اما کسنافونت بیشتر با واقعیت های تاریخی زندگی کوروش تکیه کرد و همون بیانیه هایی که درباره زندگی کوروش کبیر اومده است مثلا در شاهنامه فردوسی به شکل دیگر در صورت استفاده شده و همین چیز مثلا امروز من بسیار میخوام که همین چیز ما باید در هر جا که هست یا همین تشبس جهانی پیشوای معظم ملت درباره تجلیل همین منشور با ما یک میکنه که بعضی از نکته هایی که بعدا در موردی حتی به خاطر بدنام کردن یا سیاه کردن همین شخصیت رو این شکل اینا باید ما بهای حقانه کنیم، مخصوصا در باید همون روایت دوست آخری کاری کوروش کبیر که در این مقاله پیشوای معظم ملت هم پیشنهاد شده است که این باید این یعنی زمینه های واقعی ندارد و باید این تحقیق کرد. و من فکر میکنم که امروز همون منبع اساسی هم اثری که با نام کوروش کبیر معروف است، منبع اساسی همون است که در مثلا متن ترجمه فارسی و در ترجمه مثلا روسی و هم پایان زندگی کوروش کبیر با شکلی هست که در شاهنامه درباره کیخسرو آمده است. یعنی در پایان زندگی حتی من اشاره کردم از کوروش کبیر در برابر همین وی منشور یک وصیت‌نامه هم باقی مانده است. متن همین وصیت‌نامه بخش‌های از این متنش در همون اثر کسنافونت است که در آخر کار فرزندانش را مثلا فهمید فرزند خودش کوروش و کامبوج را دعوت کرد و این وصیت کرد و از جمله میگه که بعد از من پادشاهی را بر پایه عدل و صلح و امانی نگاه دارید. از جمله و میگه که آنگونه با مردم دوست باشید که یعنی زندگی آنها شیرین شود. یعنی شیرینی زندگی مردم به همون عدل مربوط است که از توی شاه هست. و امروز خوشبختانه ببینید من بازم میگم که برای چی
این یکی از ارزش‌های اهمیت همین پیشنهاد اون است که امروز پیشوای معظم ملت که چون خودشون یک شخصیت صلح پرور هستند، یک شخصیتی که امروز از مدل صلح از درجه یعنی از بیانیه از برنامه ملی تو به جهانی برداشتن و امروز من فکر میکنم که همین پیشنهادی تجلیلی بزرگداشتی منشور کوروش کبیر هم یکی از هدفاش این است که جامعه جهانی امروز واقعا به صلح نیاز دارد، به یک دوستی، به یک امن و آسایش نیاز دارد و شناختی واقعیت بزرگی و عظمت همین کوروش کبیر و این اندیشه های اون امکان میده که امروز بشریت دوباره به دوستی و صلح و رفاقت برگردد و به همین خاطر اون روایتی که گویا کوروش کبیر در پایان زندگی خودش مثلا کشته شد از دست توماریس و کله و در خون انداختن، این هیچ اساس علمی ندارد و من بازم میگم منبع اصلی همون اثر کسینوفانت است که واقعیتش با ما میگه و امروز شناخت دیگر از شاهنامه فردوسی هم همین دلیل ها برای ما روشن میکنه. با همین خاطر ما فکر میکنم که این در مثال یک شهره کوروش کبیر امروز چقدر مسئله های بسیار مهم تاریخی مطرح میشد. من فکر میکنم که اگر هر یکی از این تشبث های پیشوای معظم ملت در مورد بزرگداشت شخصیت های تاریخی ما اگر نظر افکنیم، امروز واقعا بسیاری از در یک فاصله مثلا نزدیک 35 سال با ما میسر شد که بهترین مثلا حتی به مردم مثنوی معنوی مثلا نمیخوان یا شاهنامه با اون گونه که بود مطالعه نمی‌کردیم. امروز مثلا بیشتر از 50 جلد تمام آثار گذشته های ما چاپ شد، تاریخ نامه ها چاپ شدن، حتی مثلا کتاب مقدس قرآن از جانب پیشوای معظم ملت به تمام مردم داده شد، بعداً تاجیکان و امروز شاهنامه. این تشبث ها من فکر میکنم که نتیجه این تشبث های بزرگ در مورد بنیاد دولت ملی، نظریه دولت ملی و خودشناسی ملی ما در 5-10 سال آینده باز روشن میشه که یک انقلابی بسیار بزرگ معنوی، همون رنسانسی که در زمان سامانیان میگفتن ما رو انتظار است. ما با این البته باوری و اعتماد داریم و آرزومند اون هستیم که تطبیق این تشبث جشن 2550 سالگی اعلامیه کوروش کبیر از جانب سازمان یونسکو دستگیری میشد و ما در سالهای من بعد شاهد بیشتر و پیشتر آموزش و تبلیغ این حجت بسیار مهمی حقوق انسانی خواهیم گردید. تشکر زیاد استاد، سلامت باشید. و در حقیقت هم اگر ما امروز ببینیم باید درک کنیم و تمام مسئولین من فکر میکنم نه بس از کدام ساحه کار و فعالیت میکنیم، این تشبث هایی که از جانب پیشوای معظم ملت راه اندازی می شود تنها با آن همان برگزاری آزمون ها و چی نباید که خاتمه داده شود. نمون کتاب هایی که ببینیم اگر امروز تجربه جهانی رو بگیریم، حتی شاید کشورهای ابرقدرت جهانی همین گونه کتاب از فوند پرزیدنت مثلا در تمام هر یک خاندان با نوبت قریب ما همه ساله یک همین کتاب ها رو جناب عالی هدیه میکنن برای هر یک خاندان. و در آخر استاد ما اینجا اولا از استقلالیت چی زمینه و سهم پیشوای معظم ملت در شناخت چهره‌های تاریخی گفتیم. اکنون می‌خواستیم در آخری برنامه مختصر وابسته به تا چه اندازه همین شناخت چهره‌های تاریخی و آموزش همین اثرهایی که ما امروز داریم میتواند برای حمایه ارزش‌های ملی ما زمینه مساعد را فراهم آورده باشد. من یک چیز رو اضافه کرده هستم که من در قرآن مجید از آیات‌های 83 تا 99 سوره قهف یک شخصیت نام گرفته میشد با نام ذوالقرنین. ذوالقرنین این یک شخصیتی فردی یکتاپرست، صالح، دادگر، انسان دوست و یکی از بندگانی شایسته و برگزیده خداوند. و بسیار محققان بحث میکنند در مورد ذوالقرنین. بعضی‌ها میگویند که این اسکندر مقدونی است که در قرآن همین انعکاس یافته است. لیکن در میان اندیشمندان دیگر مثلا دو شخصیت تحقیقگران، علامه طباطبایی که صاحب کتابی تفسیر المیزان و پروفسور عبدالکلام آزاد در کتاب خودش کوروش کبیر ذوالقرنین میگوید که انا همین ذوالقرنینی که در قرآن آورده شده است این کوروش کبیر است، نه اسکندری مقدونی. زیرا انا همین کوروش کبیر مثلا طباطبایی می نویسد که ذوالقرنین قرآن مرد مومن به خدا و به دین توحید بوده. کوروش نیز چنین یک شخصی بود که او پادشاه عادل و رعیت پرور و نسبت به مردم
بسیار مهربان با ستمگران او بسیار مردی سیاستمدار بود. بنابراین امروز اکنون وقتی که ما درباره همین شخصیت های تاریخی گوییم نفرانی که برای تمدن و فرهنگ و گوییم تاریخ ما خدمت کردن، ما امروز بسیار اثرهای روی چاپ آمدن، اثرهای خودی پیش از همه پیشوای ملت تاجیکان در آینه تاریخ از آریان تا سامانیان و دیگر همین این برای همین تربیه گوییم نسل نورس در روحی خودشناسی و خودگاهی. و من باز یک چیز را همین در مورد همین اعلامیه کوروش کبیر گفتنی هستم که درباره همین آزادی دین، ایمان، اعتقاد، همین چیزها در زمان دولت سامانیان اندیشه های کوروش کبیر را امیرانی گوییم با خرد سامانیان قبول کرده بودند و در زمان سامانیان دین و مذهب های مختلف از جمله زردشتیه، مزدکیه، بودائیه، برهمنی و دیگر همون مردم آزادانه دین و اعتقاد خود را پیروی میکردند و با کارهای دولت به سیاست دخالت نمیکردند. امروز سیاست پیشوای ملت ما همین است، برای دین از همه حمایتگری اصیلی اسلام و ارزش های معنوی آن پیش از همه کنستیتوسیا و پیشوای ملت هستند. همه آزادی ها را برای مردمی من مسلمانی ما فراهم آوردن و ما باید با همین چیزها در گوییم چارچوبه همین قانون ها زندگی کنیم. در همه دور و زمان همین بود. همین اعلامیه کوروش کبیر هم یعنی سیاست، دولتداری، اخلاق، آداب همین چیز را در چارچوبه قانون آوردن و مردم را در همین چارچوبه قانون زندگی کردن و هدایت میکرد. بنابراین امروز هم ما باید همین با شکر استقلالیت، شکر آزادی آن قانون هایی که برای ما همین چیز را کفالت میدهد آن را کنیم و برای پیش از همه حمایه دستاوردهای ملی، حمایه هویت ملی، تاریخ و فرهنگی خودمون و آن چیزهایی که گوییم همین پیشوای ملت ما را همه وقت هدایت میکنن، دستور میدن، مصلحت میتین، ما جوانان رو در همین روحیت تربیت کنیم. جوانان باید با همین شخصیت های تاریخی امروز درباره آنها بسیار تحقیقات ها هستند، رساله ها، صدها مقاله و آن را ما باید خوانیم، از آن بهترین همین چیزها را از خود کنیم و برای پیشرفت تاجیکستان عزیز، برای پیشرفت ملت دولت خودمان خدمت کنیم و پیش از همه توانیم که ما در هر کجای نباشیم برای ما ملت تاجیک در پیش است، تمدن، تاریخ و پیش از همه ما باید تاجیک بودن خودمان رو از آن افتخار کنیم و در همه جا ما از منفعت های ملی خود حمایت کرده توانیم. تشکر زیاد استاد، سلامت باشید استاد. و در آخر میخواستیم وابسته اندیشه رو به همین مسئله مورد منظور شد که همین پیشنهادها و همین تشبسات چی پیامدهای مطلوب در پایتون. من فقط یک چیز رو میخوام اشاره کنم که سال 2009 وقتی که 1310 سالگی پیشوای مذهبی ما امام ابو حنیفه در تاجیکستان تجدید شد، از بسیاری کشورهای مثلا مسلمانی دانشمندان، عالمان اومدن و واقعا با یک حس بلند، با یک مسئولیت، با یک افتخاری بلند از تشبس پیشوای مذهبی ملت ما استفاده کردن که یعنی حتی در همون کشورهای مثلا با نفوذ جامعه اسلامی چنین تشبسات نیست، به خاطر اینکه پیش از همه در همین جمع، در همین بزرگداشت همین شخصیت بزرگ عالم اسلام هم جنبه مثلا ملی بسیار مهمه، چون که همیشه همچون یک پیشوای مذهبی ملت تاجیک، یعنی پیشوایی که همین شخصیتی که در جهان اسلام از نمایندگان ملت ما بسیار خدمت‌های بزرگ کردن و امروز وقتی که شاهنامه فردوسی را هم با تمام مردم تقدیم کردن، از تمام مثلا کشورهای فارسی زبان بسیار یک با محبت اظهار کردن که یعنی اون اندیشه، اون تفکر و اون مناسبت و برخوردی که با شخصیت‌های بزرگ تاریخی و هم چی از نظر دینی، چی از نظر علمی، چی از نظر معنوی در تاجیکستان است، در هیچ یک کشور دنیا هم نیست. و بعد در برابر این ما مثلا سال 2019 در همایش بین‌المللی پژوهش تمدن باستان از آغاز تا امروز حتی مثلا امیر امربیان رئیس دانشگاه بین‌المللی کوروش کبیر و مثلا مسئولین میرشاه چندین نفر دانشمندان از کشورهای مختلف اومدن
گفتن که اون شهامتی که در تجلیل نوروز و مهرگان و صده در تاریخ میبینیم در هیچ یک کشور دنیا نیست و واقعا علاقه ما پیامدها و پدیده های بسیار مطلوبی که امروز از این تشبسات برمی آید نه تنها در داخل تاجیکستان بلکه در سراسر جهان میبینیم که هموازی پیدا میکنن و واقعا از تشبس های پیشوای معظم ملت ما در مورد بزرگداشت شخصیت های تاریخی، بزرگداشت چهره های ملی ماندگار ما که نه تنها برای ملت بلکه برای تمام جهان خدمت کردن این روز استقبال میکنن و حتی مثلا وقتی که بارها با زیارت مثلا مزار مبارک مولانای بلخی در شهر خونه رفتن، پیشوای معظم ملت با افتخار گفتن که این ما افتخار میکنیم که فرزند بزرگی ملت تاجیک است و چنانه که بارها هم اصرار کردن این نکته بسیار مهم است که میگن که من اول تاجیک هستم بعد مسلمان. باید ما ماهیت این مسئله باید ما عمیق درک کنیم و برای این تشبس ها را و این تفکری بسیار برازنده هم سیاسی و هم فرهنگی پیشوای ملت که در همین تشبسات تجسم یافته است باید ما وظیفه دار هستیم، رسالتمند هستیم که این هم تطبیق کنیم هم تبلیغ کنیم و برای پیشرفتی نسل امروز و فردا استفاده کنیم. به خاطر اینکه این تشبس ها هیچ یک از این تشبس ها مثلا محدود به یک جامعه مثلا خود تاجیکستان است. اینا تشبس های واقعا در برابر هم تشبس ها در مورد آب، در مورد مقاومت با افراطگرایی، در مورد مثلا صلح و دوستی، این تشبس ها هم ارزش و اهمیت عمومی جهانی دارند و نتیجهش استقبال شایسته و اندیشه های سازنده جامعه انسانی امروز درباره این تشبس ها است که ما باید در برابر افتخار داشتن از این تشبس ها باید ما برای تطبیق مهمترین نکته ها و برنامه آنها از خود اقدامات نشان دهیم. тамошобинони азиз бо ҳамин андешаҳои созандаи коршиносон нашри навбатии барномаи сиёсӣ таҳлили амният ва ҷомеа ба анҷом мерасад. бо истифода аз фурсати ба дастомада барои иштирокашон дар барномаи имрӯза ба коршиносони имрӯзаи барнома изҳори сипосмандӣ баён мекунем. то барномаҳои оянда сиҳатманду саломат бошед. хайр.